So in this class we will be discussing mainly about stability factor and stabilization. Why stabilization is needed in a transistor. Uh, that I told why it is required to stabilize the circuit. One thing is the temperature must be constant. If the temperature varies too much, what happens is you cannot do proper amplification. That is one of the major disadvantages if you don't have temperature in limits. Okay, సో దాన్ని స్టెబిలైజేషన్ అంటాం మనం. ఓకే, సో ట్రాన్సిస్టర్ ఇప్పుడు ఈ నోట్స్ ఏదైతే ఇచ్చానో ఇందులో మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్స్ చూపించాను. ఇది ఏ సర్క్యూట్? దిస్ సర్క్యూట్ ఈస్ ఆఫ్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ టైప్. వై కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ వైడ్, ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూస్డ్. ఓకే, it is mostly used in all kinds of purposes because it has both current gain as well as voltage gain advantages. Okay, but in the case of the other configurations you might have only one kind of gain. Okay, so that is the reason కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి మనం ఎక్కువ యాంప్లిఫికేషన్ అండ్ స్టెబిలైజేషన్ దాని గురించి ఎక్కువ చదువుతాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్లై కేవిఎల్ టు ద ఇన్పుట్ లూప్. ఈ ఈక్వేషన్స్ మీకు చెప్పాను. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వీసీ ఈక్వల్ టు వీసీసీ మైనస్ ఆర్సీ. లాస్ట్ క్లాస్ స్లైడ్లో మీకు చెప్పాను వీసీ ఈక్వల్ టు వీసీసీ మైనస్ ఆర్సీ. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ కెన్ డిరైవ్ maximum output voltage and maximum collector current, output current. Okay, whatever those two values are there, you can find out those two. When you find out those two values, what happens is you can draw a line between those 2 points. Okay, this is nothing but maximum output voltage, nothing but VC max. Okay, and this is maximum collector current, ఈ 2 values. ఓకే, ఈ 2 values కనుక్కున్న తర్వాత మనం ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం. లైన్ డ్రా చేసి ఫర్ ఈచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్పుట్ బేస్ కరెంట్, whatever the characteristics that we are getting, we will draw different curves, and all those curves will meet at different points on this particular line. This is called as load line. And whenever you operate within the limits of load line, amplification is possible. If you operate at saturation point or cutoff point, what happens is you will not get necessary amplification. In fact, it will be limited, it will be clipped out. Some part of the signal is clipped out. Okay, so that is the reason మనం ఈ 2 లిమిట్స్లోనే వర్క్ చేయాలి ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫికేషన్. ద బెస్ట్ పాసిబుల్ పాయింట్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్. మిడ్ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనకి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ గెయిన్ వస్తుంది, గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ గెయిన్ వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ ఆపరేట్ హియర్ యూ మైట్ గెట్ గుడ్ current gain because the current value is high, but the voltage gain that you get is very low. Okay, and if you operate the transistor here, what happens is you will be getting good amount of voltage gain, but the current gain will be very less. That is why if you choose the midpoint, what happens is you will get good amount of current gain as well as good amount of voltage gain. That is the most ideal position. Okay, so that is what is written in this notes. See here, the line joining the cutoff point and the saturation point is called as DC load line. DC load line అంటే మీకు చెప్పాను. ఓకే, మీకు సిలబస్లో లోడ్ లైన్ ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి why we need to bias, what is the need for biasing అనేది కూడా ఉంది. Need for biasing is, one thing is you should have the point between in between a cutoff point and saturation point. The operating point must be between cutoff point and saturation point. If you don't have that, what happens is that some part of the signal will be clipped out, which is not desirable for amplification. That is why to choose best amplified amplification point, you will go for the midpoint. ఇక్కడ రాశారు చూడండి, ఇక్కడ to do the faithful amplification, the operating point must be in the middle of the DC load line or near the middle of the DC load line. Okay, near about of the middle అంటే ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ రేంజ్లో ఉంటే కనుక, ఇక్కడ మీకు స్పాట్ లైట్లో ఈ రేంజ్లో ఉంటే కనుక we will be getting desired amount of amplification. But the best will be generally seen at midpoint. But due to temperature variation, what happens is this point might shift from here to here, and that's why they choose near about midpoints. Okay, depending on how the transistor is working with respect to temperature. So now today we will be discussing about effect of temperature on various quantities, stabilization as well as stability factor. Okay, so effect of temperature on
I naught. What is I naught? I naught is reverse saturation current. Reverse saturation current అనేది దేని వల్ల వస్తుంది? మైనారిటీ క్యారియర్స్ వల్ల. మీకు డయోడ్ క్లాస్లో చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్? ట్రాన్సిస్టర్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కరెంట్ దట్ ఫ్లోస్ డ్యూ టు ద మైనారిటీ క్యారియర్స్. ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కూడా స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ డ్యూ టు మైనారిటీ క్యారియర్స్. Okay, whatever the current that is flowing due to the minority carriers, that is called as I naught. Okay, reverse saturation current. This reverse saturation current will increase with temperature. The value I naught edaithe undo, that value will rise with temperature. Okay, because more and more pressure will be applied on the minority carriers with the increase on temperature. Okay, so due to that this value will increase, I naught will increase. When I naught rises, what happens is naturally the temperature that is there, for every 7 degrees rise of for 1 degree of temperature there will be 7% of I naught increase. Okay, and for every 10 degrees centigrade there will be I naught, the I naught value will be doubling. అంతేనా కదా? ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒక 10 degrees పెరిగింది అనుకో, I naught ఆల్మోస్ట్ 70 to 80% వరకు ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ డబల్ ద వాల్యూ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇనిషియల్లీ. ఓకే, సో ఈ 7% ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ 7%కి ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూ క్యుములేటివ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి అట్ 10 degrees ఏమవుతుందంటే డబల్ అయిపోతుంది ఈ వాల్యూ. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టెంపరేచర్ అనేది బీటా వాల్యూని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ బీటా వాల్యూ? నథింగ్ బట్ ది కరెంట్ గెయిన్ దట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. వాట్ ఈస్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్? అవుట్పుట్ కరెంట్, నథింగ్ బట్ కలెక్టర్ కరెంట్. ఇన్పుట్ కరెంట్ ఏంటి? బేస్ కరెంట్. ఇక్కడ సర్క్యూట్లో చూస్తే మనకి అర్థమవుతుంది ఇందులో. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఐసి, ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐబి. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ beta? Beta is nothing but the current gain. Current gain means IC by IB. So this value also changes with respect to temperature. As the temperature increases, what happens is the beta value of germanium transistor generally doubles, and for 100 degrees temperature rise, beta value of silicon transistor generally doubles. Okay, this point I have discussed in the last class. Almost ఇది ఇక్కడ 6 degrees అట్లా తీసుకున్నప్పుడు 6% తీసుకున్నప్పుడు ఎంత రైజ్ అవుతుందో, 5 to 6% రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత వాల్యూని అయితే రైజ్ చేస్తుందో, అలాగే ఇక్కడ 10% వాల్యూ సిలికాన్లో బీటా వాల్యూని అంత రైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో 50 degrees సెంటీగ్రేడ్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ 50 degrees సెంటీగ్రేడ్కి జర్మేనియం ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర బీటా వాల్యూ డబల్ అయింది. అలాగే 100 degreesకి సిలికాన్ ట్రాన్సిస్టర్ వాల్యూ బీటా వాల్యూ డబల్ అయింది. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే చూడండి, see, as the temperature increases, what happens is the layers in the transistor will expand. Okay, ఇప్పుడు టెంపరేచర్ పెరిగింది అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 degrees ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇది వరకు 0 degrees దగ్గర ఉంది, ఇప్పుడు 50 degreesకి ఇంక్రీజ్ అయింది. జర్మేనియం ట్రాన్సిస్టర్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు జర్మేనియం ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ లేయర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం వల్ల దేర్ విల్ బి మోర్ విడ్త్ అవైలబుల్ ఎట్ ద బేస్ విడ్త్ అనేది కొంచెం పెరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ కలెక్టర్ అండ్ ఎమిటర్ ఆల్సో దేర్ విడ్త్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. డ్యూ టు దట్ naturally the amount of current flow that is possible in the input and the output both will rise. డ్యూ టు దట్ మన కరెంట్ అందులో కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మోర్ వెళ్తున్నాయి కాబట్టి డ్యూ టు దట్ ద టెంపరేచర్ విల్ ఆల్సో ఫర్దర్ రైజ్. ఇది క్యుములేటివ్ ఎఫెక్ట్ కింద మనం గమనించాలి. ఓకే, సో టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు కరెంట్ పెరుగుతుంది, మళ్ళీ ఆ కరెంట్ పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. ఈ క్యుములేటివ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల దేర్ విల్ బీ వన్ పర్టిక్యులర్ కండిషన్ వేర్ థర్మల్ రన్అవే ఈజ్ పాసిబుల్. దాన్ని థర్మల్ రన్అవే అంటాం, బికాస్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్లీ ఇంక్రీజెస్. But if you somehow manage to keep the temperature within the 50 degree limit, you will still have the germanium transistor values whose collector current actually doubled the initial value 50 degrees కి. అంటే 0 నుంచి 50కి తీసుకొచ్చినప్పటికీ అప్పటికి డబల్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందులో మనం సమ్హౌ 50 degreesలోనే మేనేజ్ చేస్తున్నాం, ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంక్రీజ్ చేయట్లేదు ట్రాన్సిస్టర్లో కరెంట్ని అన్నప్పుడు మనకి కలెక్టర్ కరెంట్ డబల్ ఉంటుంది ఇన్పుట్ కరెంట్ వాల్యూ కన్నా, ఇన్పుట్ కరెంట్ చేంజ్ కన్నా. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ కరెంట్ with respect to the change in input current is always doubled.
for every 50 degrees raise in temperature of germanium diode, germanium transistor. Okay, alage 100 degrees denki silicon transistor. Silicon transistor is most widely used than germanium. Okay, and if you see the third point, this is VBE. What is BE? Base to emitter cut-in voltage. Okay, this cut-in voltage also changes with temperature. For every 1 degree rise in temperature, the cut-in voltage VBE drops by 2.5 millivolts. So its value also, potential difference between the two plates, if you consider two layers, base and emitter, potential difference between these two layers, base and emitter కి మధ్యన ఉండే లేయర్ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు టెంపరేచర్ను ఇంక్రీజ్ చేసావు, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఆ లేయర్ విడ్త్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పాను నేను. ఓకే, సో ఆ లేయర్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ సీన్ అక్రాస్ బేస్ టు ఎమిటర్ జంక్షన్ హియర్, ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఏదైతే బేస్ టు ఎమిటర్ జంక్షన్ దగ్గర కటిన్ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ సడన్గా రైజ్ అవుతుంది, సడన్గా పడిపోతుంది, ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ సి ఈక్వల్ టు క్యూవి అని తీసుకుంటాం కదా, సి ఈక్వల్ టు క్యూవి, మీరు ఇప్పుడు ఈఎంఎఫ్ చదువుతున్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ యూ మైట్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, సి ఈక్వల్ టు క్యూవి అని రాస్తాం అందులో. సో వి వాల్యూ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కెపాసిటెన్స్, నథింగ్ బట్ కెపాసిటెన్స్ అనేది డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఇక్కడ టూ లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్యన కూడా డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. ఈ డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది it depends on area of the material as well as the distance between the two layers. Okay, so that value if you calculate and see, you will observe that C value will be affected, and when C value is affected, voltage will be indirectly affected. So voltage value will generally drop by 2.5 millivolts. Okay, so these three quantities are affected by temperature. One is saturation current, the other one is beta, the other one is VB. So that is why you will write here the collector current is a function of these three quantities when there is a temperature change. Okay, the most affected one among these three quantities is the reverse saturation current I0. Because of the reverse saturation current, what happens is reverse saturation current అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టెంపరేచర్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేశాను, ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పాను, మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఎక్కువ ఫ్లో అవుతాయి కాబట్టి వాటి మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది కాబట్టి ద నెట్ ఫ్లో ఆఫ్ ది మైనారిటీ క్యారియర్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ విచ్ విల్ కాజ్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్. ఇప్పుడు ఇవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతున్నాయి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అయినప్పుడు మెజారిటీ క్యారియర్స్కి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇది ఆఫర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేసినప్పుడు హీట్ విల్ బి మోర్ డిసిపేటెడ్. సో దీనివల్ల ఫర్దర్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇన్ దిస్ కేస్, దిస్ ఈజ్ ద కలెక్టర్ కరెంట్. ఓకే, కలెక్టర్ కరెంట్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఫ్లో అవుతున్నాయి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతున్నాయి ఇలా. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఎలా ఫ్లో అవుతాయి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ఇన్ ద కలెక్టర్ కరెంట్. ఓకే, లైక్ దిస్. సో ఇలా ఫ్లో అయినప్పుడు బోత్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, there will be collision of majority and minority carriers which create some resistance, and due to that what happens, heat will be dissipated in this transistor which will further heaten up this transistor. Initial gaane koncham temperature rise valla ee collisions increase ayinayi, ippudu ee collisions valla oka resistance create avadam valla heat dissipation create avadam valla inka ekkuva temperature avutundi. Dini cumulative cascading effect ani kuda pilustam వీటిని. Okay, ee cascading effect valla ఏమవుతుందంటే, at one point the transistor will go into a state called as thermal runaway. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, thermal runaway. The breakdown of the collector junction takes place at this point. Okay, because ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ టెంపరేచర్ ట్రాన్సిస్టర్ తట్టుకోలేదు కాబట్టి at that particular point what happens is the collector junction will completely break down. Okay, so this is called as thermal breakdown. Okay, remember this, thermal runaway అని కూడా పిలుస్తాం దీన్ని. So all these points we have covered in small amounts, not in detail గా ఇప్పటివరకు నేను చెప్పలేదు. నేను ఇదివరకు థర్మల్ రన్అవే గురించి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను, ఇవాళ ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పాను. అలాగే స్టెబిలైజేషన్ గురించి కూడా మీకు ఇదివరకు ఫిక్స్డ్ బయాస్ సర్క్యూట్ చెప్పినప్పుడు, ఇంకా కలెక్టర్ టు బేస్ సర్క్యూట్ చెప్పినప్పుడు వాటి గురించి స్టెబిలైజేషన్ ఎందుకు అనేది మనం అప్పుడు చదివాం. ఏంటది,
one thing is we have to know what is biasing. Biasing means putting a DC voltage into the transistor so as to make the transistor work like an amplifier. So the process of making the operating point independent of these three quantities ఇక్కడ ఏదైతే మెన్షన్ చేశానో, because these are affected by temperature, right? So if you make these quantities ineffective with respect to temperature, then you have attained stability. ఓకే, దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే స్టెబిలైజేషన్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఈ త్రీ వాల్యూస్ని మనం అన్ఎఫెక్టెడ్ కింద చేయడానికి ట్రై చేయాలి, బికాస్ దే చేంజ్ విత్ టెంపరేచర్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ వీటిని అన్ఎఫెక్టివ్గా మార్చడానికి మనం ప్రయత్నిస్తే కనుక ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం స్టెబిలైజేషన్ అని అంటాం. సో హియర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ keeping the operating point in active region is termed as stabilization. So indirectly we are saying that here, see, when the temperature is increasing, I told you the collector current will rise. Okay, so temperature, for example, ఇక్కడ ఇనీషియల్గా రూమ్ టెంపరేచర్లో వర్క్ చేస్తున్నా అంటే 25 degrees దగ్గర, ఇప్పుడు సడన్గా టెంపరేచర్ 50 లేకపోతే 100 degreesకి ఇంక్రీజ్ అయింది. అప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆపరేటింగ్ పాయింట్ అనేది స్లోగా పైకి షిఫ్ట్ అవుతుంది, బికాస్ ది కలెక్టర్ కరెంట్ విల్ రైజ్. సో దిస్ వాల్యూ విల్ షిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్, అండ్ at one point it even reach the saturation point. Okay, the maximum amount of collector current will flow and you will not get enough voltage gain there. So it is not desirable to operate at this point. So due to the shift of this Q point due to change in temperature, we have to manage this Q point in such a way that it always stays in this region only, almost at the middle of the load line. Okay, సో ఇది ట్రై చేయడాన్ని దీన్ని ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే మనం స్టెబిలైజేషన్ అంటాం. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ని ఏదైతే మనం క్యూ పాయింట్ని ఎక్కువగా షిఫ్ట్ చేయకుండా మిడిల్లో డీసీ లైన్ లోడ్ లైన్ మిడిల్లో ఉంచడానికి ప్రయత్నించే ప్రాసెస్ని ఏదైతే అంటామో దాన్ని మనం స్టెబిలైజేషన్ అంటాం. సో హియర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ టెంపరేచర్. ఇఫ్ యూ కెన్ మేనేజ్ ద టెంపరేచర్ కంట్రోల్, దెన్ ఆటోమేటికలీ యూ కెన్ పుట్ ద whole operation in stabilized mode. Now what is stability factor? So stability factor, as you previously studied, on which factors that collector current will depend on, one is VBE, the other one is I naught, the other one is beta. ఇక్కడ ఇందాకే మీకు స్లైడ్లో ఇక్కడ చూపించాను దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు అదే దాన్ని తీసుకుని వాడు ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ రాశాడు. So if there will be a change in collector current, there will be a change in collector current whenever there is a change in IC due to I naught alone. అంటే ఇది ఒక ఇప్పుడు ఇది కాన్స్టెంట్ పెట్టుకున్నాడు ఇక్కడ, ఐ నాట్ ఒకటి అలా కాన్స్టెంట్ ఐ నాట్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఐసీ వాల్యూ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అనేది పెట్టుకుని మిగతా విబి వాల్యూ అండ్ బీటా వాల్యూ కాన్స్టెంట్ పెట్టుకుని చూస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సిమిలర్లీ చేంజ్ ఇన్ ఐసీ డ్యూ టు విబిఈ అలోన్, సేమ్ అలాగే చేంజ్ ఇన్ ఐసీ డ్యూ టు బీటా అలోన్, ఇట్లా త్రీ క్వాంటిటీస్ని తీసుకున్నాడు బికాస్ దే ఆర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, డెల్టా ఐసీ బై డెల్టా ఐ నాట్, చేంజ్ ఇన్ ఐసీ బై ఐ నాట్ అంటే ఏంటి, డెల్టా ఐసీ బై డెల్టా ఐ నాట్. ఓకే, సో దట్ వాల్యూ ఐ హ్యావ్ రిటన్ హియర్. Similarly, change in I naught, change in IC due to VB, ante delta IC by delta VB. Similarly, delta IC by delta B naught, beta. So all these three things he has written here. Okay, so now finally that must be multiplied with these things. What you will get here? Finally, this is delta IC equal to S delta I naught. సో ఇక్కడ డెల్టా ఐ నాట్ అంటే చేంజ్ ఇన్ సాచురేషన్ కరెంట్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం కలెక్టర్ కరెంట్ అనేది సాచురేషన్ కరెంట్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఈ వాల్యూ వస్తుంది, అందుకే ఇక్కడ ఐ నాట్ ఎలో అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ విబి ఎలో ఉన్నప్పుడు డెల్టా విబి అని రాసాం. ఇక్కడ బీటా ఎలో ఉన్నప్పుడు డెల్టా బీటా అని రాసాను. మల్టిప్లికేషన్ దాంతో చేయాలి, అప్పుడే మనకి హౌ మచ్ చేంజ్ అనేది మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది డ్యూ టు ఈచ్ క్వాంటిటీ. అంటే ఒకటి ఐ నాట్ వల్ల ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, విబిఈ వల్ల ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, అలాగే బీటా వల్ల ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది కలెక్టర్ కరెంట్. దట్ వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అండ్ ద నెట్ చేంజ్, ద టోటల్ చేంజ్ దట్ యూ గెట్, దట్ యూ విల్ రైట్ హియర్. సో దట్ టోటల్ చేంజ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ డెల్టా ఐసీ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇంటూ డెల్టా ఐ నాట్. అంటే ఈ ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఫ్యాక్టర్ కింద తీసుకున్నాడు,
దీన్ని ఒక కాన్స్టెంట్ కింద తీసుకున్నాడు, ఆ కాన్స్టెంట్ని ఇక్కడ రాశాడు ఎస్ అని. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డెల్టా ఐసీ బై డెల్టా విబి ఉంది కదా, అది ఎస్ డాష్ అని తీసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ డెల్టా ఐసీ బై డెల్టా బీటా ఉంది కదా, అది ఎస్ డబల్ డాష్ కింద తీసుకున్నాడు. రిమైనింగ్ థింగ్స్ హీ హాజ్ రిటర్న్ సేమ్. So what are these three things are nothing but these three things are called as S, S dash and S double dash are called as stability constant, stability factors of the stability factors with three different types. Okay, first one is when VBE and beta are constant, and the second stabilizing factor is dependent on with I naught and beta constant, and S double dash is I naught and VB constant. So those are calculated based on these formulas, as you can see. ఓకే, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కింద మార్చున్నాం కదా, సేమ్ అదే రాశాడు. నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈ 3 వాటిలో మనం జనరల్గా మెయిన్గా కన్సిడర్ చేసేది డెల్టా ఐసీ బై డెల్టా ఐ నాట్, బికాస్ దీనివల్ల థర్మల్ రన్ అవే అనేది చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ కాన్స్టెంట్ని మనం కంపల్సరీగా కనుక్కోవాలి మిగతా వాటికన్నా. వీటి వల్ల ఏదైతే వచ్చే చేంజ్ ఉంటుందో ఎస్ డాష్ అండ్ ఎస్ డబల్ డాష్, దట్ విల్ బి వెరీ లెస్ వెన్ కంపేర్డ్ టు దిస్ వన్, because this will cause a large amount of temperature to increase all of a sudden. So it is very important to calculate S stability factor first. Then S dash and S double dash you can find out based on the requirement. Okay, if you consider not so big changes in the transistors, if you don't if you can ignore that, then S dash and S double dash can be ignored. But if you also want to find out what are the reasons behind small changes in transistor, then you have to find out S dash and S double dash also. Okay, స్మాల్ చేంజెస్ ఆపరేషన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ అనేది చిన్న చిన్న చేంజెస్ వల్ల కూడా అవుతుంది అని అంటే కనుక, అది దాని ఎఫెక్ట్ కూడా మనకి యాంప్లిఫికేషన్ మీద పడుతుంది అని అంటే అప్పుడు ఎస్ డాష్ ఎస్ డబల్ డాష్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బట్ జనరల్లీ వీటి ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఇగ్నోర్ చేస్తాం. But delta IC by delta I naught is very important, because the change that occurs due to reverse saturation current is very huge, because it creates thermal runaway, and due to that the temperature will increase all of a sudden, and this will in turn cascadely affect the transistor temperature again and again, and at one point it will become so high that the temperature across the collector junction will be so high that the collector junction itself breaks down. That point is called as thermal runaway, and that is why we will be calculating that stability factor first. That is S is equal to delta IC by delta I naught. So after substituting this in the equation, IC equal to beta IB plus 1 plus beta I naught, you will be getting this. So this is nothing but కలెక్టర్కి బేస్కి ఉన్న రిలేషన్షిప్, కలెక్టర్ కరెంట్ అండ్ బేస్ కరెంట్కి ఉండే రిలేషన్షిప్. ఇది మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను చెప్పాను, అండ్ BEE కూడా వస్తుంది ఇది. ఓకే, ఐసీ ఈక్వల్ టు బీటా ఐబీ అని వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లస్ 1 ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఐ నాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్యాక్టర్ డ్యూ టు సాచురేషన్ కరెంట్. So when you differentiate the whole term with respect to IC, you will be getting this value. Okay, so S is equal to 1 plus beta by 1 minus beta into dIB by DIC. ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. ఈ ఫ్యాక్టర్ని కనుక్కునే ముందు ఫస్ట్ జనరల్గా మనం ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టర్ని ఎలా కనుక్కోవాలి? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ dIB by DIC, నథింగ్ బట్ ద చేంజ్ ఇన్ బేస్ కరెంట్ టు ద చేంజ్ ఇన్ కలెక్టర్ కరెంట్. So first you will be finding out, you will write an input equation, and you will find out IC value. Differentiate IB value with respect to IC value, then you will be getting dIB by DIC. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక సర్క్యూట్ ఇలా ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ సర్క్యూట్ చూద్దాం. ఈ సర్క్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇందులో IC వాల్యూ IB వాల్యూ ఉన్నాయి. ఈ వాల్యూస్ మనకు కొన్నిసార్లు ఇస్తాడు, కొన్నిసార్లు ఇవ్వడు. ఇవ్వనప్పుడు మనం ఇన్పుట్ ఈక్వేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్పుట్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి dIB by DIC వాల్యూ చేస్తే మనకి ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. Nothing but this term dIB by D, this is not stability factor, it is nothing but this term. And beta value మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే IC by IB చేస్తే we will be getting beta value, and once you get beta value you can find out stability factor. Okay,
In the next class, we will be dealing with the last one, emitter bias or self bias అని కూడా పిలుస్తాం. ఈ టూ సర్క్యూట్స్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఫిక్స్డ్ బయాస్ అండ్ కలెక్టర్ బేస్ బయాస్. అండ్ ఇవాళ నేను ఏదైతే చెప్పానో స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ కాన్సెప్ట్, దాని అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ సెల్ఫ్ బయాస్లో కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ టూ మెథడ్స్లో ఉంది, బట్ థర్డ్ మెథడ్లో దాన్ని ఇంకా అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు అని అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ మెథడ్, సెల్ఫ్ బయాస్ మెథడ్. అందులో స్టెబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సర్క్యూట్కి. Okay, that I will explain in the next class. Okay.